Okay, so basically whenever हाम्रो अब जस्तै एउटा नर्मल कनेक्सन गर्दाखेरि एउटा इन्टरनेटको कनेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फ्रम अ पार्टिकुलर सर्भिस प्रोभाइडर ओके कुनै एउटा हामीले चाहिँ पार्टिकुलर सर्भिस प्रोभाइडरबाट विल गेट वान लिङ्क होइन एउटा तपाईँको लिङ्क लिन्छौँ मेबी दिस इज यर गेटवे and then obviously on a lane segment we'll connect to our switches and then we'll connect to our device fine त्यसपछि हामीले तपाईँको हाम्रो डिभाइसेसहरूलाई कनेक्ट गर्छौँ in this period of time we have a lane segment and then one segment okay so what to do is that even though whatever the subnet may be हामीले लेन नेटवर्कमा जति नै एजाइन गरे पनि यो पार्टिकुलर अब हामीले डिभाइसेसहरुमा एड्रेस दिँदाखेरि it doesn't matter whether you want to configure the VLAN or what. Okay, so in this case, what we do is that we assign a particular address. For example, in this case, I assign 192.168.1.10. Okay, and we mention a particular subnet, and that's a 24-bit. And then the next thing we apply is a gateway. Clear? Maybe on the lane, it has an IP of 192.168.1.1. So I'm going to assign the IP of 192.168.1.1. ठीक छ सो मैले के गरेँ तपाईँको यो मैले एजाइन गरेँ यो हामीले एजाइन गर्यो सो वन्स यु एजाइन दिस यो एजाइन गरिसकेपछि द पार्टिकुलर डिभाइस जस्तै यो PC1 या तपाईँको PC2 को लागि पनि हामीले गेटवे यही नै एजाइन गर्छ र PC3 को लागि पनि हामीले सेम गेटवे एजाइन गर्छौँ सो इन द सिचुएसन वाट विल ह्यापन इज द्याट अल थ्री विल रिक्वेस्ट टु द सेम गेटवे or all three will forward the traffic to the same gateway and the gateway will pass to the one side or this is how the connection will held from a network to the next network. Okay, so but the thing is that whenever we talk about the redundancy, okay, हामीले redundancy को कुरा गर्यौं भने चाहिँ maybe for example I connected one more switch. Okay, it doesn't matter whether you want to connect one more switch or not. You get one more connection. Manu, this is your gateway to for the redundancy, and you get the internet connection. It doesn't matter whether from the same ISP or whether from the different ISP. Clear? Same ISP or a connection lida pani bhayo ya different ISP or a connection lida pani bhayo. So obviously because of the same lane network, यो same lane network हो नि त त्यही भएर हामीले यही बेस के तपाईको चाहिँ मानौ I apply the 1.3 over here. So अब हामीले तपाईको गेटवे टु राख्नुको मेन रिजन भनेको चाहिँ maybe because of some reason if this first gateway fails then you think that the packet will move from the gateway to clear, so that's why there will be no any disturbance for the gateway के gateway को लागि disturbance भएन नि त मानौ gateway 1 fail भयो भने यहाँ हामी तपाईको gateway 2 बाट traffic pass हुन्छ so it will be a redundant network. But the thing is that once you assign this gateway तपाईले यो 192.168.1.1 को गेटवे एजाइन गरिसकेपछि if तपाईको डिभाइसमा यो गेटवे छ भने the traffic will even though the gateway goes down even though you have the another connections to move forward to the internet side or to move forward from the next what you call network तर गेटवे 1.1 भएको कारणले ट्राफिक कहाँ जान्छ तपाईको यसैलाई नै सेन्ड हुन्छ ट्राफिक ड्रप्स ओभर हियर ल clear. So what you need to do now, you need to mention the gateway is 192.168.1.3 and then only the packet will move from here. अब चाहिँ कम्युनिकेसन भयो कि अब यो जुन तपाईको गेटवे चेन्जेस छ यहाँबाट तपाईको यसमा हामी चेन्ज गर्छ त्यो हामीले म्यानुअली गरेर म्यानुअली गर्नमा चाहिँ इफेक्टिभ हुँदैन जस्तै म्यानुअल लिंक डाउन भयो त्यसपछि तपाईले फेरि सबैमा को गेटवे चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ one by one. Okay, so if there is only a single device or something then it will be easy, but whenever there is a तपाईको एउटा रनिङ नेटवर्क एउटा लार्जर नेटवर्क एउटा एन्टरप्राइज लेभल नेटवर्क हुन्छ भने यो तपाईको इजी हुँदैन किनभने अब गेटवे डाउन भयो त्यसपछि मैले यो यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो मेबी इट हैज सम बेस्ट what we call connection, maybe it has of higher speed. The gateway 1 has the higher speed, so you want to make it as a primary and the gateway 2 as the secondary. That means you want whenever gateway 1 fails then it need to elect to the gateway 2. Okay, but यो चेन्ज गर्ने तरिका चाहिँ हामीले के भयो म्यानुअली गर्यौं भने चाहिँ इफेक्टिभ हुँदैन. ओके, र त्यो अब सबै डिभाइसमा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो तपाईको चाहिँ लार्जर नेटवर्कमा सुटेबल पनि हुँदैन बुझ्नुभयो नि. सो यो जुन चेन्जेस छ टु जुन गेटवे 1 बाट गेटवे 2 मा जुन हामीले स्विच गर्छौं यो चाहिँ तपाईको इट शुड बी लाइक अ व्हाट यू कॉल it should be such a connection that whenever the gateway 1 fails then it need to automatically choose the gateway 2 as a because we want to make the gateway 2 as secondary, and whenever the gateway 2 gateway 1 comes back again
after you do the maintenance and all or troubleshoot. Okay, so in that case the gateway one should be the primary, it should be the gateway again. Okay, pani त्यो सिनेरियो हामी चाहन्छौँ, we want the redundancy on our vertical on this तपाईको चाहिँ फर्स्ट हामीले जुन यो फर्स्ट होप हो नि त तपाईको, सो फर्स्ट होपमा चाहिँ यदि हामी redundancy चाहन्छौँ भने चाहिँ we can go with the first of redundancy protocols ल, जसमा छ तपाईको VRRP, HSRP and GLBP. In this, the VRRP is the open standard, but HSRP and GLBP चाहिँ Cisco proprietary होला. अब यदि तपाईको different vendors छ भने you can implement VRRP. Otherwise, you can go with the HSRP and GLBP. This is what you can do it. Clear? यसै तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ. ठीक छ, र even it can configure on the layer 3 switch, layer 3 switch मा पनि यो configure गर्न मिल्छ, or even you can configure on your what you call routers itself. Multiple gateways भने router मा configure गर्दा पनि भयो. Otherwise even you can configure on a layer 3 switch through the SPI. SPI भनेको चाहिँ switch virtual interface. यदि multiple VLANs छ भने तिनीहरुको पनि हामीले configuration चाहिँ गर्न सकिन्छ. Okay, so it's all about what you call, it's all about the redundancy. Okay, okay, so that's all. So भनेपछि अब यसको तपाईको कनेक्सन गर्नको लागि maybe let me just do one thing, you can have 2 or more than 2 router, it doesn't matter. And even for the lane redundancy मात्रै गर्न चाहने भने चाहिँ तपाईले एउटै कनेक्सन लिएर maybe you connect one of the switch and then तपाईले चाहिँ दुईटा राउटर राख्न सक्नुहुन्छ ल तपाईको नेटवर्क. मिस यो एउटै इन्टरनेट लिंक भएको सिनेरियो हो कि कस्तो हो? न यो अगाडिको चाहिँ दुईटा इन्टरनेट लिंक भएको सिनेरियो हो. अब यसमा चाहिँ तपाईको एउटै इन्टरनेट कनेक्सनलाई पनि तपाईले बीचमा स्विच राखेर दुईटा गेटवे बनाउन सक्नुहुन्छ ल, लेन साइडको दुईटा गेटवे राउटर बनाउन सक्नुहुन्छ है. एकपटक अगाडिको पिक्चर देखाउन सक्नुहुन्छ? अगाडिकोमा चाहिँ तपाईको दुईटा कनेक्सन आएको छ. पब्लिक साइडमा जस्तो भए पनि फरक पर्दैन, पब्लिक साइडमा तपाईको जसरी लिए पनि फरक पर्दैन, हाम्रो लेन साइडमा चाहिँ तपाईको दुईटा गेटवे हुनु पर्यो कि, किनभने हामी फर्स्ट होपको कुरा गर्दै छौं ल. त्यहाँदेखि उता तपाईको चाहिँ रिडन्डेन्सी गर्नु पर्यो भने थ्रु द राउटिङ प्रोटोकल एन्ड अल यु क्यान डु इट. ओके, सो यो सिनेरियोमा पनि भयो, दुईटा बेग्लै सेपरेट कनेक्सन लिएको छ. अब यो सिनेरियोमा एउटै कनेक्सन ल्याएर तपाईको दुईटा राउटरमा हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेको छ हो. अब पब्लिक आइपी चाहिँ अलिकति चाहियो, सो त्यो कन्डिसनमा पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड लेन साइडमा जति स्विच भए पनि फरक पर्दैन, यसमा फरक पर्दैन. ओके, सो दिस इज योर गेटवे 1 एन्ड दिस इज योर गेटवे 2 and now you have a devices over here. Clear? So यो गर्न सक्नुहुन्छ. And how यो कसरी अब एचिभ गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने maybe for example the gateway is 192.168.1.1, gateway 2 is 192.168.1.2, then we need to create one of the virtual router हामीले क्रिएट गर्छ ल, maybe it's of 1.254. यो चाहिँ virtual router हो, physically router हुँदैन, but this is a virtual router. So in this device we are going to implement the gateway not as 192.168.1.1, not as 1.2, but 192.168.1.254. Okay, so if you are planning to configure the HSRP, then in the HSRP there will be one of the router will elect as a active. अर्को के हुन्छ तपाईको स्ट्यान्डबाई हुन्छ ल. If you are configuring the VRRP, VRRP मा चाहिँ के भन्छ, मास्टर र ब्याकअप भन्छ ल, एउटै कुरा हो, ब्याकअप भन्छ. सो यो एक्टिभले चाहिँ तपाईको चाहिँ जुन दुईटै अफ भएको कन्डिसनमा एक्टिभले वर्क गरिरहन्छ, एक्टिभ फेल भएको कन्डिसन हो स्ट्यान्डबाईले वर्क गर्छ. र इफ यु वान्ट दैट कि वन्स तपाईको एक्टिभ मैले मानौ यो डाउन भयो र फेरि तपाईले चाहिँ रिपेयर गरेर फेरि ब्याक ल्याउनु भयो भने चाहिँ फेरि एक्टिभले एक्टिभको वर्क गर्नु पर्यो भन्नु पर्ने छ भने चाहिँ देयर इज अ फिचर कल द प्रिम्सन. यो फिचरलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ. एचएसआरपी मा बाइ डिफल्ट इनेबल हुँदैन, हामीले इनेबल गर्नु पर्यो हैन. VRRP मा चाहिँ डिफल्टमा इनेबल्ड हुन्छ ल. अब अर्को भनेको चाहिँ टाइमर्सहरुको कुराहरु हुन्छ, जस्तै यदि तपाईको गेटवे 1 डाउन भएको कति सेकेन्ड पछाडी मात्रै गेटवे 2 ले रिस्पोन्स गरोस् हैन, स्ट्यान्डबाईबाट उ एक्टिभमा चेन्ज भएर एउटा कनेक्सन के भन्छ इस्टाब्लिश गरोस् भन्दाखेरि चाहिँ त्यो टाइमर्सहरु पनि तपाईले दिन सक्नुहुन्छ. ओके, अब अनदर थिङ भनेको चाहिँ हाउ अ राउटर इलेक्ट एज द एक्टिभ भन्दाखेरि चाहिँ प्रायोरिटी हुन्छ ल. एक्टिभ हुनको लागि, प्राइमरी हुनको लागि भने जस्तो हो कि त तपाईको चाहिँ हाईएस्ट प्रायोरिटी हुनु पर्यो, एउटा प्रायोरिटी हुन्छ.
डिफल्ट प्रायोरिटी भनेको चाहिँ 100 हुन्छ र तपाईले त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ 255 सम्म हैन एउटा एक्टिभ भयो अनि अर्को भनेको तपाईको अब हैन प्रायोरिटी सेम रहेछ भने चाहिँ यो आईपी हाईएस्ट आईपी लाई लिन्छ ल भनेपछि अहिले अब कम्प्यारेटिभली यसको आईपी हाईएस्ट छ त यो एक्टिभ बन्छ दिस टाइम चाहिँ है ठीक छ अब तपाईले प्रिमसम इनेबल गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भने मानव अब यो फेल भएको कारणले यो स्ट्यान्ड बाई एक्टिभमा गयो अब तपाईको प्याकेटहरु यहाँबाट फरवर्ड भइराछ अहिलेको टाइममा भने अब मानव मैले एक्टिभ राउटरलाई मैले ट्रबल सुट गरेर फेरि ब्याक टु नेटवर्क ल्याएँ भने पनि के हुँदैन यो एक्टिभ बन्दैन के इभन दो इट हैज अ बेस्ट फिचर्स ओके त्यो हुँदैन हाईएस्ट प्रायोरिटी भयो पनि त्यही भएर चाहिँ प्रिमसम गर्यो भने चाहिँ अटोमेटिकली उसले आफ्नो पोजिसन रिगेन गर्छ ल सो हाम्रो लागि अब के भयो भने हामीसँग के बेनिफिट भयो भने एक त हामीले तपाईको बाइ डिफल्ट आफैले तपाईको चाहिँ गेटवे चेन्ज गरिरहनु परेन गेटवे भनेको हामी एउटा भर्चुअल राउटरको गेटवे एजाइन गर्छौं जुन राउटर एक्जिट गर्दैन ओके इट सिम्स लाइक अ भर्चुअल गेटवे एन्ड देन दे विल स्विच अटोमेटिकली स्विच हुन्छ ओके अब दुईटै डाउन भयो भने त वी क्यानट से एनीथिङ बट इफ वान अफ देम फेल्स देन अदर विल बी वर्किङ के भनेपछि हाम्रो तपाईको चाहिँ एउटा कम्युनिकेसनमा चाहिँ तपाईको के भएन डिस्टर्बेन्स आएन र यसो इन्टरनल कम्युनिकेसनको कुरा हो अथवा इन्टरनल नेटवर्कको लागि हामीले कुरा गर्दै लेन नेटवर्कको लागि कुरा गर्दैछ ल फर्स्ट होपको कुरा गर्दैछ है हजुर फर्स्ट होपको कुरा वेनमा हैन वेनको तपाईले एचिभ गर्नु पर्यो भने थ्रु द राउटिङ प्रोटोकल्स एन्ड अल एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ ल अनि अर्को भनेको जस्तै अब हामीले हिजो लेयर 3 को कुरा गर्दै थियौं यो स्विचको पनि के हुन्छ भने भिलेन कन्फिगर गर्दाको कन्डिसनमा मेबी मैले तपाईको चाहिँ दुईटा मैले यहाँ स्विचहरु राखे I have a core 1 okay and there is one more switch maybe core 2 switch छ अब हामीले डिस्ट्रिब्युसन लेयरमा core switch राख्ने गर्छौं and if you want the redundancy then you can connect multiple links if you want it doesn't matter अनि त्यसपछि हामीसँग तपाईको चाहिँ एज स्विचेसहरु चाहिँ हामीले तपाईको कनेक्ट गर्ने गर्छौं हो लाइक दिस we connect the edge switch अब redundancy को लागि मल्टिपल पनि तपाईले चाहिँ के भन्छ कनेक्सन गर्न सक्नुभयो like this अब यसमा के हुन्छ भने in this configuration you configure the multiple VLANs like you configure the for example तपाईले के गर्नुभयो मल्टिपल डिफरेन्ट VLANहरु तपाईले के भन्छ कन्फिगर गर्नुभयो ल यहाँ नेरी okay so maybe you configure the VLAN 10 VLAN 20 VLAN 30 like this a VLAN 40 यसै तपाईले मल्टिपल VLAN कन्फिगर गर्नुभयो सो मल्टिपल भिलेन कन्फिगर गरिसकेपछि अब यो भिलेनको पनि एउटा गेटवे चाहिन्छ हैन प्रत्येक भिलेनको एउटा गेटवे चाहिन्छ सो एज यहाँ नै छ तपाईको 192.168 डट तपाईको 10.1 रहेछ अब म यो सजिलो लेखेन यसमा लेट मी जस्ट राइट 10.1 र 10.1 /24 मानु 10.0/24 को नेटवर्क छ 10.1 र 20.0/24 को नेटवर्क छ Okay, it's a network. So each of the VLANs needs one gateway, and to form their gateway, we can configure the core 3 switch is a routing switch or a routing level of switch. So it supports both of the features. So we can create the SPI interface, na? Switch virtual interface as a gateway. So maybe my SPI 1 day or the VLAN like 10 on the core 1 switch. I mentioned 10.1.10.1. ठीक छ तपाईको SPI दिए तपाईको कसको लागि फर भिलेन तपाईको चाहिँ 10 को लागि 20 को लागि मेबी मैले 10.1 र 20.1 लाइक दिस मैले दिए भन्छ इभन फर द अब रिडन्डेन्सी यो तपाईको अहिले गेटवे 1 कति एजाइन गरेको छ 10.1 एजाइन गरिरहेछ यसको लागि भिलेन 10 को लागि सो प्याकेट तपाईको कहाँबाट फरवर्ड हुन्छ स्विच 1 कोर स्विचको गेटवे लेभलले रिस्पोन्स गर्ने भो अब यहाँ देखि फरवर्ड हुन्छ बिकज अफ सम रिजन इफ द कोर स्विच फेल्स देन इट नीड टु मुभ फ्रम द कोर स्विच टु नि हैन तर अब यसमा त तपाईको गेटवे छैन सो त्यो कन्डिसनमा यसमा पनि हामीले के गर्न सक्छ SPI for VLAN 10 10.1 मानौ 10.2 SPI for VLAN 20 10.1 र 20.2 भनेको मल्टिपल गेटवे चाहिँ तपाईको चाहिँ हामीले राख्न सक्यो कि हैन अब मल्टिपल गेटवे राख्दा पनि के हुन्छ अब फेरि यहाँ गेटवे त दिनु पर्यो अब 10.1 छ भने 10.1 बाटै पास हुने भयो 10.20 छ भने 20 बाटै पास हुने भयो हैन किनभने हामीले गेटवे जति एजाइन गर्छ त्यति नै लगाउँछ त्यतिबाटै पास हुन्छ गेटवे एउटा डिभाइसमा मल्टिपल गेटवे एजाइन गर्न मिल्दैन एउटै मात्र गेटवे हुन्छ मानौ तपाईको रनिङ इन्टरफेसको एउटा मात्र गेटवे हुन्छ ल पार्टिकुलर रनिङ बुझ्नु नि पोसिबल गेटवे जति नै भए पनि एउटै मात्रै तपाईको के हुन्छ इलेक्ट हुन्छ
भनेपछि मैले 10.1 दिएँ 10.1 बाट जान्छ 10.20 बाट 10.2 दिएँ 10.2 बाट जान्छ हैन त्यस्तै भिलेन 20 को पनि त्यसै नै पास हुने भयो सो व्हाट क्यान आई डु इज दैट आई क्यान चुज वान अफ द मैले चाहिँ यहाँनिर भर्चुअल राउटर चुज गरेर गेटवेहरू एउटा मैले मेन्सन गरेँ कि जति दिँदा पनि हुन्छ कि मैले चाहिँ 254 दिएँ 10.1 र 20.254 and I can configure the features like the FSRP either तपाईको through the VRRP that is open standard भइहाल्यो हैन यदि open standard रन गर्न मन छ भने HSRP if you want to go for the Cisco proprietary then you can configure the HSRP but achievement is same and if you want to go for load balance also then you can go with the JLPP okay so त्यसरी तपाईले चाहिँ कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ and now for the VLAN 10 the gateway will be कति 10.1 र 10.254 and if it fail then it will switch to the 10.2 if I make this as a primary or the तपाईको चाहिँ active then again once I do the troubleshoot and all then again it will be elected see we don't need to manually choose the what हामीले manually के गर्नु पर्दैन gateway choose गरिरहनु पर्दैन so this is one of the redundancy that we can do on our gateway level fine so switch को बेसिसमा पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो राउटर को बेसिसमा पनि गर्न सकिन्छ भनेको मल्टिपल भिलेन छ भने यसरी एसपीआई क्रिएट गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अदरवाइज यु क्यान एचिभ थ्रु दी वाट थ्रु दिस अल्सो राउटर बेसिस अल्सो okay so up to now any issue केही छ भने सोध्दाखेरि भयो so let us do a lab ल okay so here let me pick up मैले चाहिँ दुईटा राउटर पिकअप गरेँ स्विच लेभलमा गर्दाखेरि पनि हुन्छ as a two gateway ठीक छ let me connect the connection physical connections in running छ त्यसलाई नै मैले कनेक्ट गरेँ even I can connect the two what you call it no need to connect the two switch right now अहिले यो मोमेन्टमा त दुईटा स्विच कनेक्ट गर्नुको आवश्यकता छैन but still though let me connect it स्विच लेभलमा पनि म गरेर चाहिँ देखाइदिन्छु त्यही भएर मैले कनेक्ट गरेको मात्रै हो अदरवाइज depending upon your requirement you can connect your switches and let me connect one मैले अहिले चाहिँ एउटै मात्रै डिभाइस मैले कनेक्ट गरेँ ल because I don't want to connect much more devices so let me connect to the network side and this is your lane segment okay okay so lane side ma I'm planning to assign कति 10.0/24 or I can say 10.1
and I'll have one of the virtual router. ठीक छ, and that will be like कति 254 दिएँ ल मैले अहिले, जति दिँदा पनि हुन्छ, एउटा कुनै आइपी जुन युज भएको छैन त्यो दिने। डिएससिपीहरू हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ, प्रब्लम भएन। So this is what we want to do. Let me configure over here. I think the device is on right now. Okay, running छ, एकछिन वेट गरौँ ल। मल्टिपल भिलेन छ भने स्विचमा पनि गर्न सकिन्छ, वा भिलेन बेसिस चाहिँ यदि कोर 3 अब कोर के भन्छ लेयर 3 स्विच छ भने चाहिँ तपाईँले त्यसैमा पनि पर्फर्म गर्न सक्नुभयो ल, किनभने अब भिलेनको त तपाईँको फर्स्ट त्यही हुन्छ हैन। सो त्यो बेसिसले पनि तपाईँले चाहिँ एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, इनिसियलाइजेसन हुँदैछ, एकछिन वेट गरौँ। Okay, so in the CCNA level, we already talked about the STP and all. Okay, so if you want the faster connection, then you can go with the STP. You can enable the port fast. Okay, so if you have a multiple VLANs, then you can configure the trunk between switch 3 and switch 4 if you want. Then त्यो पनि तपाईले चाहिँ कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ। Okay, so what I'm going to do is that let me change the name first. Okay, I just want to mention the name as core switch 3. It can be anything. Okay, so let me enable automatic even enable garden spanning tree port fast default garden. That's all I want to do. Fine. Okay. On the switch 4 also, I'm going to do the same thing. Okay. So the host name, let me kept it as a switch 4 and spanning tree port fast default. Okay. So on this virtual iOS 1 to the win side,
will get the IP from the DSCP because that is connected to my physical network. Okay. So Manu, let me make this as a gateway 1. It can be anything. So interface gig 0/0. Okay. So IP address, as I said, the DSCP. And link must be off. Go inside my. In this also, let me configure the same thing. Let me make this as a gateway 2. On one side, it should get the address from the DSCP. Fine. Okay, sorry. Let me make the link as off. No shutdown. Okay. So on the lane side, there you can see you get one of the address. Okay, 145.132. Fine. So in the interface, that is gig 0/1. Let me assign the IP as 192.168.10.1. And that's of 24-bit and link must be off. And here it get the address of 145 to 131 on the win side. Okay, so I don't need to do anything. Interface gig 0/1 and the IP address will be 192.168.10.2 and 255.255.0 and link must be off. And obviously in the gateway level, one more thing we should not forget. Okay, that is all about NAT. NAT say bits in one and the. So they were for the netting and all. I'm just going to do one thing that I'll just write the NAT. Okay. So SS list 1 permit any, because I'm not going to mention any of the specific interface. So IP NAT inside source list was 1, that's saying permit any, and it should be passed through the public through the inside interface, that is gig 0/0. Clear? And the inside it should be IP NAT outside. Okay. So the same thing here I can do. Okay, so interface gig 0/0, it should be to the outside. के कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ सोध्नु होला है, नेट गरेको किनभने अब इनसाइड को नेटवर्कलाई बाहिर त पास गर्नु छ. ओके, सो टु द अनदर इन्टरफेस ओभरलोड वाला स्टेटमेन्ट छ नि, त्यसलाई एक्सप्लेन गरिदिनुस् न एकबाट. Okay, so in CCNA we have learned about static NAT and another is the port address translation हो. प्याट पढेको थियो नि एकैछिन ल, lots of messageहरु आयो, एकछिन वेट गरौँ. Okay, so interface gig 0/1, let me configure it so that, let me show you. Okay, so यहाँ हेरौँ ल एकैछिन हैन, सरी यो एप्लाई चाहिँ हुँदैन, कन्फिगरेसन टर्मिनलमा एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ. आइपी नेट नेटिङ गर्दैछौँ हामी इनसाइड. इनसाइड भनेकोलाई लेनलाई हैन, कुन सोर्सलाई, सोर्स लिस्ट इज देयर, द लिस्ट इज 1 मिन्स परमिट एनी गरेको थियो ताकि वाट एभर द इनकम लेन साइड ट्राफिक विल बी देयर, देन इट शुड बी ट्रान्सलेटेड टु द आउटसाइड with the IP of interface kati gig 0/0, that is my one interface IP. Clear? And overload means what you call, it's like a PAT. It's for the PAT, port address translation. Okay, for all the service. Clear? So यो चाहिँ के हो तपाईको, हामीले पोर्ट एड्रेस ट्रान्सलेसन गरेको हो ल. सो हामीले चाहिँ अब स्पेसिफिक तपाईको पब्लिक आइपी नहुन सक्छ अहिलेको रिसेन्ट टाइममा, त्यही भएर चाहिँ डाइनामिक आइपी छ भने पनि गिग 0/0 को जति पनि आइपी छ त्यसैलाई पिकअप गरेर आउटसाइडमा ट्रान्सलेट गरेर जान्छ. बुझ्नुभयो? अनि त्यसपछि हामीले के गर्यो, इन्टरफेस गिग 0/0 भनेको चाहिँ तपाईको पब्लिक साइट हो, त्यही भएर आउटसाइडतिर ट्रान्सलेसन हुन्छ. गिग 0/1 भनेको चाहिँ इनसाइडतिर ट्रान्सलेसन हुन्छ ल, किनभने यो लेन साइड हो नि त. अब यो तपाईको प्राइभेट आइपी हो, बाहिरको पब्लिक आइपी हो, एक किसिमले बुझ्दाखेरि अहिलेको कनेक्सनले हेर्दाखेरि, त्यही भएर यहाँ त ट्रान्सलेसन भएर जानुपर्छ. क्लियर हो? त्यसको लागि चाहिँ हामीले पोर्ट एड्रेस ट्रान्सलेसन गरेको. अब यदि हामीले स्ट्याटिक गर्यो भने फेरि तपाईको लट्स अफ डिभाइसलाई ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ द्याट कन्फिगर गरेको ल. So to the another interface, I need to do IP at inside. बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन तपाईले? मिस अलि बुझेन. के बुझ्नु भएन भने त यसमा तपाईले?
ठ्याक्कै त्यो सेन्टेन्स छ नि एउटा कमान्ड छ नि त्यसलाई IPNet inside source list 1. Okay, wait a second. Okay, in this scenario मा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो तपाईको चाहिँ पब्लिक सेगमेन्ट जस्तो छ हो हुन त यो मेरो फिजिकल तपाईको चाहिँ नेटवर्कमा कनेक्ट भइराछ हुन त लेन साइडमै हो हुन त तर पनि यो मेरो हामी चाहिँ अहिले हामीले आईएसपी मानिराछ नि त हो हजुर भनेपछि यो सेगमेन्टमा तपाईको यो यहाँ देखि यहाँसम्म त मेरो लेन सेगमेन्ट हो यो के हो वेन अब तपाईको रिडन्डेन्सीको कुरा गरौँ नगरौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर फर्स्ट थिङ भनेको चाहिँ तपाईको यो इनसाइडको ट्राफिकलाई बाहिर पनि लानु पर्ने त हुन्छ नि त त्यसको लागि हाम्रो के हुन्छ प्राइभेट टु पब्लिक ट्रान्सलेसन त गर्नुपर्छ थ्रु द नेट गरौँ पर्छ नि त अब यसमा तपाईले होइन म एसएस लिस्टमा क्रिएट गरेँ किनभने कुन ट्राफिकलाई भन्ने कुरा आउँछ कि र मैले पर्मिट एनी भने एनी भनेको वाट एभर द ट्राफिक अब होइन तपाईँ एनी भन्न नचाहने भने तपाईँले 192.168.10.0 को ट्राफिक र यो 24 बिटको ट्राफिक हो भनेर पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो बुझ्नुभयो यो हामीले गर्यो त्यसपछि हाम्रो तपाईँको नेटिङमा हामीले दुई किसिमको नेटिङ पढेको छ सिसिएनएमा एउटा स्ट्याटिक नेट पढेको थियो स्ट्याटिक नेटमा चाहिँ के हुन्छ भने वान एउटा तपाईँको कुनै पनि पब्लिक आइपी जुन हामीले लिन्छ त्यो चाहिँ एउटा प्राइभेट आइपीको लागि मात्रै वर्क गर्छ हो त्यो के हो स्ट्याटिक नेट हो बुझ्नुभयो नि एउटा पब्लिक आइपी भएर एउटा तपाईँको प्राइभेट आइपी बराबर एउटा पब्लिक आइपी चाहियो जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यो डिभाइसमा छ 192.168.10.50 रहेछ मानौँ अब यसलाई मैले बाहिर ट्रान्सलेसन गर्नको लागि मलाई चाहियो यसलाई 23.1 बुझ्नुभयो यो चाहिन्छ बट अहिलेको सिनेरोमा भनेको चाहिँ हामीले त्यो त्यसरी ट्रान्सलेसन पनि गर्नु छैन वी डोन्ट हेभ अ स्ट्याटिक पब्लिक आइपी अल्सो वी हेभ अ लाइक आइपी फ्रम द डिएससिपी इट क्यान बी चेन्जेबल इट डजन्ट म्याटर होइन चेन्जेबल पनि हुन सक्छ र अनदर थिङ इज द्याट वी निड टु ट्रान्सलेट अल द लेन साइड डिभाइसेस विथ द सेम इन्टरफेस अर द सेम आइपी वाट एभर द आइपी हो अप्टेन पब्लिक आइपी त्यसैको थ्रुबाट ट्रान्सलेसन गर्नु छ र त्यसलाई चाहिँ हामी नर्मली के भन्छौँ पोर्ट एड्रेस ट्रान्सलेसन भनेर भन्छौँ हो जस्तै फर इक्जाम्पल इफ यु रिमेम्बर देन 192.168.10.50 सोर्स विल ट्याग अ सर्टेन तपाईँको के हुन्छ एउटा तपाईँको फर इक्जाम्पल इट्स समथिङ लाइक 4995 एज अ पोर्ट नम्बर and then it's translated to the public IP that is 102.1. maybe 23.1 with the port number maybe 80 and the outside के भन्छ public port number public site मा चाहिँ कति रहेछ एउटा डेस्टिनेसन चाहिँ maybe 8.8.8.8 को कति 80 पोर्ट नम्बर रहेछ बुझ्नुभयो नि सेममा 192.168.10.51 can 4996 रहेछ can transmit with the same IP that you have right now with the separate port number maybe तपाईको कति छ पोर्ट नम्बर मेबी यो तपाईको 80 नै पोर्ट नम्बर छ फरक परेन तर तपाईको यसै तपाईको के हुन्छ एउटा युनिक पोर्ट नम्बर अनुसार चाहिँ हामीले ट्रान्सलेसन गर्न सक्छ कि यो चाहिँ के हो तपाईको पोर्ट बेस हो भनेपछि एउटै पब्लिक आइपी बराबर के हो तपाईको मल्टिपल तपाईको प्राइभेट आइपीहरु चाहिँ ट्रान्सलेट हुन्छ क्लियर हजुर सो यसलाई चाहिँ के भन्छ पोर्ट एड्रेस ट्रान्सलेसन भन्छ सो आई जस्ट सेड आइपी नेट that is network address translation inside means for the inside network not for the outside to outside पनि हुन्छ हुन चाहिँ तर हामीले चाहिँ इनसाइड नेटवर्कको लागि कुरा गर्दै छौं सोर्स को हो त भन्दा यदि स्ट्याटिक थियो भने चाहिँ सोर्स स्ट्याटिक टु दिस आइपी भनेर चाहिँ प्राइभेट आइपी टु पब्लिक आइपी भन्नु पर्थ्यो तर अहिले चाहिँ वी हैव मेन्सन द लिस्ट एन्ड इन द लिस्ट वी हैव मेन्सन परमिट एनी राइट नाउ बट इफ यु वान्ट स्पेसिफिक ट्राफिक देन यु क्यान मेन्सन इट दैट इज अ एसीएल नम्बर एन्ड व्हाट इज द पब्लिक आइपी राइट नाउ सर्टेन एउटा पब्लिक आइपी छ नि त यहाँ हैन अब हुन त अहिलेको सिनेरोमा चाहिँ छैन बट रियल टाइममा त्यहाँ हुन्छ तर अब हाम्रो चाहिँ के छ भने अब हामी चाहिँ तपाईको त्यो पब्लिक आइपी डीएससी बाट लिएको सो चेन्जेबल हुन सक्छ डायनामिक हो नि त सो त्यही भएर आई मेन्सन द इन्टरफेस सो वाट एभर द आइपी विल बी हियर देन इट शुड बी ट्रान्सलेटेड एज अ पैट ओभरलोड मीन्स वाट एभर द सर्भिस विल बी देयर इट नीड टु ट्रान्सलेटेड विथ द सेम इन्टरफेस आइपी क्लियर हजुर Okay. So that is for the translation only. If you don't want to do the translation and all, if that is not required, then no issue. नगर्दा पनि हुन्छ तर यो चाहिँ अब हामीले पब्लिकली नै भनिराको भएको कारणले नेटिङ चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो ल बुझ्नुभयो अब हजुर ओके
सो मैले यो तपाईको नेट गरे आई थिंक मैले बोथ साइडमा नेटिङ गरे र obviously from the gateway level I can able to reach to the internet site र यो मेरो फिजिकल कनेक्सन भएको कारणले म इन्टरनेट साइटमै रिच गर्न सकिरहेछ नि हैन यहाँसम्म so let me go to this device let me restart once okay it will take time quite के अपडेटहरु भएछ ओके सो यसमा चाहिँ अहिले एउटै मात्र डिभाइस छ र मैले चाहिँ स्ट्याटिक आइपी नै दिएँ अदरवाइज अब के भन्छ डिएससीपी नै क्रिएट गरेको भए पनि हुन्थ्यो होला क्रिएट गर्न आउँछ नि हैन डिएससीपी okay so let me assign the IP specific IP on IPv4 that is 192.168.10.100 लगाउनु पर्यो कहीँ पनि युज छैन एन्ड गेटवे मैले अहिले लगाएँ 10.1 लगाएर भनेको गेटवे 1 लगाएँ हो हामीले त भर्चुअल राउटरको त अहिले कुरा गरेको छैन मैले गेटवे 10.1 लगाएँ अहिलेको लागि छोड्दिउँ र मेबी फर द DNS एन्ड अल आई एजेन्ट 4.2.2 है नेटिङ गरेको छ सो आउटसाइड नेटवर्कमा त जान्छ नि हैन ट्राफिक ओके पब्लिक नेटवर्क नो इश्यू क्लोज so यति गरिसके पछाडी let me do one thing I'll go to the command prompt you can go to the browser also it doesn't matter then let me try to ping to the what you call continuously र reachability छ नि हैन even if you go and search for the like different तपाईले चाहिँ सर्च गर्नुभयो भने पनि you can search it out के किनभने इन्टरनेट रनिङ भइरहेछ त तपाईले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ the first site is like I can do bing.com sorry bing.com there you go clear एक्सेस भइरहेछ नि हैन भनेपछि इन्टरनेट एक्सेस छ नि हैन क्लियरली ओके यो डिभाइसबाट इन्टरनेट एक्सेस भइरहेछ ल बट यहाँ पनि कन्टिन्युअस तपाईको एक्सेस भइरहेछ बट बिकज अफ सम रिजन व्हाट हैपेन्स इज दैट द गेटवे वान्स गोज डाउन ल लेन गोज होस् या तपाईको वेन होस् सो मैले इन्टरफेस गिग 0/1 लाई के गरे डाउन गरे मानु के डिस्टर्बेन्स भयो डाउन भयो नि त हैन कनेक्सन डाउन भयो अब गेटवे 2 छ कि छैन हामीसँग छ नि हैन एक्टिभ छ रनिङ छ गेटवे 2 बाट तपाईले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने तपाई यहाँबाट रिचेबल गर्न सक्नुहुन्छ गुगलमा गेटवे 2 त एक्टिभ छ नि त तर के भयो हामी त कनेक्सन गयो क्लियर सो व्हाट आई नीड टु डु नाउ आई नीड टु गो ओभर हियर DSCP मा पनि हामीले दिँदाखेरि एउटै मात्र गेटवे मेन्सन गर्न मिल्छ सो मैले के गर्नु पर्यो नाउ आई नीड टु चेन्ज द गेटवे एज 2 मैले गेटवे 2 चेन्ज गर्नु पर्यो अब यति गरिसकेपछि के हुन्छ फेरि नाउ द कम्युनिकेसन विल स्टार्ट मेबी द कनेक्सन कम्स ब्याक फेरि मैले तपाईको के गरे मैले तपाईको यसलाई मेन्टेनेन्स गरेर मैले कनेक्सन ब्याक ल्याएँ अफ भयो रनिङ छ नि त हैन अब गेटवे तपाईको अफ भयो तर अहिले तपाईको चाहिँ ट्रान्समिट भइरहेछ त्यो कहाँबाट भइरहेछ त गेटवे 2 बाट भइरहेछ किन त्यो रेगुलरली सेट भइसक्यो त्यो स्ट्याटिकली सेट भयो स्ट्याटिकली सेट भयो अब DSCP बाट दिँदाखेरि पनि मैले तपाईको गेटवे एउटै मात्रै दिन मिल्छ हो एउटै DSCP मा हजुर 10.2 भइरहेछ अब के हुन्छ भने ठीक छ मेरो तपाईको लेन साइड डाउन भयो लेन साइड डाउन भइसकेपछि तपाईको यहाँ कनेक्सन छैन भने यो मैले DSCP क्रिएट गरेको सिनेरियोमा
पनि तपाईको मानौ मैले दुईटैमा DHCP क्रिएट गरे भने पनि त्यो त गर्न मिल्दैन नि त DHCP हो किनभने तपाईको उले दिने उले के भने जसले तपाईको चाहिँ रिक्वेस्ट प्रोभाइड गर्छ जस्तै फर एक्जाम्पल इफ आई क्रिएट द gateway sorry DHCP on both of the interface both of the router maybe I create the DHCP over here and I implement the what you call in that pool I mention the gateway as 10.1 I created another tapeko DHCP and then I mention the gateway as 10.2 then what happens if the multiple device request at the same moment then the request will be flooded that is broadcast huncha ho sabai lai So broadcast हुँदाखेरि maybe अर्को पनि डिभाइसले तपाईको at the same moment उले रिक्वेस्ट गरिसके पछाडी if this is busy right now यदि यो बिजी छ भने तपाईको अब कसले DHCP दिन्छ यसलाई मानौ so the gateway कति भयो यसको लागि 10.2 यसको लागि gateway कति भयो 10.1 हो अब उसको लागि gateway 10.1 छ भने जहिले पनि in the DHCP maybe तपाईको पब्लिक साइड के भयो फेल भयो लेन साइड हैन पब्लिक साइड फेल भयो भनेपछि त तपाईको राउटरले त तपाईको DHCP त प्रोवाइड गरिरहेछ तर आउटसाइड कनेक्सन चाहिँ दिएको छैन हो हजुर तर यसको त के छ तपाईको यसको लेन साइड पनि छ आउटसाइड पनि छ तर पनि यो डिभाइसले के भएन अब इन्टरनेट एक्सेस गर्न पाउँदैन पाउँछ त पाउँदैन किन गेटवेमा तपाईको ठीक छ गेटवे 10.1 छ DHCP फेल भएको छैन किनभने यो कम्प्लिटली DHCP अफ भयो र उले फेरि DHCP को लागि रिक्वेस्ट गर्यो भने अनि बल्ल आउने एन्ड वान मोर थिङ लेट मी टेल यु DHCP दिँदाखेरि बेसिकली हाम्रो लिस्ट टाइम हुन्छ हो अटोमेटिक दिँदाखेरि एउटा सर्टेन टाइम हुन्छ मेबी तपाईको त्यो टाइम भनेको अब कहिलेदेखि कहिलेसम्म भन्ने कुरा हुन्छ के तपाईहरुले नोटिस गर्नु भएको छ हैन हामीले अगाडि DHCP क्रिएट गर्दाखेरि त कुरा गरेको थियौ त्यसको सो यु क्यान सी दैट देयर विल बी अ पार्टिकुलर टाइम हुन्छ ल तपाईको लिस्ट टाइम हुन्छ के कहिलेदेखि कहिलेसम्म भन्ने कुरा आउँछ ल तपाईको नर्मली कति हुन्छ तपाईको 24 आवर हुन्छ हो डिफल्टमा हामीले दिएन भने चाहिँ सो 24 आवर्स सम्म भर्खर उले आईपी लिएको रहेछ त्यसपछि तपाईको आउटसाइडको कनेक्सन डाउन भयो या इभन द राउटर मा नै तपाईको फेल नै भयो कम्प्लिटली भने पनि उले तपाईको आईपी चेन्ज गर्दैन के or else in the middle मा तपाईले कि त यो डिभाइसलाई रिसेट गर्नु पर्यो रिस्टार्ट गर्नु पर्यो कि त तपाईको नेटवर्कलाई एकचोटी तपाईको फेरि आईपी को लागि रिक्वेस्ट पठाउनु पर्यो हैन भनेको चाहिँ डिसेबल इनेबल गर्नु पर्यो कि त सो त्यो गर्नु भयो भने आईपी चेन्ज भयो मानौ 10.2 मा अदरवाइज तपाईको चेन्ज हुँदैन भनेपछि 24 आवर सम्म त अब यसको कनेक्सन गयो भनेपछि फेरि तपाईको के गर्नु पर्यो फेरि उले रिक्वेस्ट गर्छ त्यो त हामी तपाईको इच एन्ड एभ्री डिभाइसेसमा गर्न सक्दैनौ र कि त तपाईको प्रत्येक स्टाफहरुलाई त्यो तपाईको भन्नु पर्यो त्यो पनि हाम्रो पोसिबल हुँदैन बुझ्नुभयो नि अब एज अ नेटवर्क इन्जिनियर मेबी यु हैव टु गो टु इच एन्ड एभ्री डिभाइस एन्ड यु हैव टु चेन्ज द वर्टिकल गेटवे एन्ड दैट सिम्स टु मच डिफिकल्ट फर अस so that's why we move to the another scenario that is all about the redundancy ठीक छ so before configuring the redundancy be sure that your both of the gateways are reachable to each other so let me ping from gateway 1 to gateway 2 and there you go छ नि हैन okay so now let us configure the पहिला सुरुमै HSRP कन्फिगर गरौँ ल एउटै नै हो तर अलिकति HSRP चाहिँ सिस्को प्रोप्राइटरी छ सो कसरी कन्फिगर गर्ने भन्दाखेरि गो टु द इन्टरफेस जुन तपाईको गेटवेको इन्टरफेस छ त्यसैमा जानु पर्यो एसपीआई हो भने एसपीआई इन्टरफेसमा जानु पर्यो अब यो चाहिँ अहिले हाम्रो के छ gig 0/1 र gig 0/1 बीच हामीले गर्न खोजिरहेको भनेको लेन साइडको नेटवर्क कुनमा एसोसिएट छ gig 0/1 मा एसोसिएट छ सो इन्टरफेस gig 0/1 एन्ड आईपी अलरेडी दिइसकेको छ फेरि दिनु पर्दैन यु हैव टु से स्ट्यान्ड बाई अनि स्ट्यान्ड बाई पछाडी तपाईको यहाँ ग्रुप नम्बर आउँछ ल यो ग्रुप नम्बर आको भनेको चाहिँ अब मानौ जस्तै अब यो राउटरमा त अहिले हामीले एउटै मात्र गर्न खोजिरहेका छौं मेबी मेरो अर्को पनि एउटा लेन नेटवर्क रहेछ सेपरेट लेन नेटवर्क रहेछ यहाँनेरि या तपाईको स्विच लेभलमा अहिलेको हाम्रो सिनेरीको कुरा गर्ने भने चाहिँ अब यसमा स्विचमा त तपाईको एउटै मात्रै छैन नि त हाम्रो त मल्टिपल हामीले कुरा गर्यौं यसमा जस्तै VLAN 10 को लागि एउटा HSRP कन्फिगर गर्ने VLAN 20 को लागि अर्कै गर्ने सो भनेपछि मैले एउटा तपाईको ग्रुप नम्बर दिएपछि अरूको पनि हुन सक्छ नि त त्यही भएर चाहिँ कुन ग्रुप नम्बर दिने भन्ने कुरा आउँछ जति दिए पनि हुन्छ बट शुड बी सेम है अन बोथ अफ द साइड सो मैले 1 दिए अनि गिभ द आईपी दैट यु वान्ट सो आईपी इज 192.168.10.254 यो आईपी कतै पनि एजाइन छैन रिमेम्बर दिस विल एजाइन अन द भर्चुअल राउटर भनेको फिजिकली चाहिँ एक्जिट हुँदैन ल दैट मीन्स वी आर जस्ट सेटिस्फाइङ दैट दिस विल बी द गेटवे भर्चुअल गेटवे ओके यो गर्ने त्यसपछि अब अदर फिचर्सहरु छ इफ यु वान्ट तपाईको चाहिँ टाइमर्स क्विक टाइमर्स देन स्ट्यान्ड बाई 1 टाइमर्स विल बी देयर
मिनिमम कति हेलो सेकेन्ड प्रत्येक 1 सेकेन्डमा सेन्ड गरोस् प्रत्येक 1 सेकेन्डको इन्टरभलमा उसले हेलो आर यु अलाइभ अर नट भनेर सेन्ड गर्छ के even if you want to mention the millisecond then you can mention the millisecond also but I want to mention on the what you call second itself and hold कतिसम्म गरोस् once यदि तपाईको चाहिँ उले रिस्पोन्स पाएन भने कतिमा चाहिँ उले के गरोस् चेन्ज गरोस् त भन्दा मैले 3 सेकेन्ड जस्तो राखिदिए ल भयो अब यसमा के भयो भने इट वेट्स फर सर्टेन टाइम हैन यसले तपाईको सर्टेन टाइम सम्म वेट गर्यो तर के भयो भने तपाईको stand by brief so what happens is that it waits for certain time but there is no any other router that comes in the election के so त्यही भएर stand by कोही पनि भएन so ले आफूले आफूलाई के भन्यो okay I am the active router भनेर इलेक्सन गर्यो ल and it set the priority as 100 by default and the group number is 1 and through the interface gig 0/1 in which the virtual IP is tender 254 it's an active router and तपाईको के छ standby is unknown right now ल किनभने अरु इलेक्सनमा आएको छैन नि त त्यही स्ट्यान्ड बाइ के भयो अननोन भयो ल सो इफ यु वान्ट अ क्विक देन यु क्यान मेन्सन 13 पनि मेन्सन गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ तपाईले छिटो होस् भनेर है टाइमर चाहिँ मानौ एक्टिभ डाउन भएको विथिन 3 सेकेन्डमा हामीले थाहा होस् भनेर ओके यो भयो अब अर्को भनेको चाहिँ तपाईको देयर आर अदर फिचर अल्सो अरु पनि छ अब यसलाई एकछिन छोड्दियौ यसमा पनि मैले गेटवे 2 मा पनि मैले कन्फिगर गरे इट हैज अल्सो सेम इन्टरफेस दैट इज gig 0/1 so you have to say standby 1 and the IP will be 192.168.10.254 as a virtual router IP a virtual gateway IP and I also want to set the timers and that is quick so 1.1 hello timing and 3 will be the what you call 3 के हुन्छ तपाईको 3 चाहिँ तपाईको होल्ड टाइमिङ मैले राखे so now we can see the standby router is 10.2 and the active router is what you call 10.1 that is gateway 1 हो यसमा देखिन्छ but last time I just say that कि तपाईको अहिले both of the priority दुईटैको priority हेर्ने भने standby brief both को priority हेर्ने भने same छ so I have talked that कि मैले भनेको थिए कि तपाईको it will elect on the basis of what highest IP but right now the gateway 2 has the highest IP तर किन उ भएन भन्दाखेरि किनभने यहाँ हामीले प्रिमसम इनेबल गरेको छैन के प्रिमसम इनेबल नगरेको भएको कारणले चाहिँ पहिला उ एक्टिभ बन्यो त उ एक्टिभ नै बनिरहन्छ ल जबसम्म उ फेल हुँदैन तबसम्म उ एक्टिभ नै बनिरहन्छ व्हाटएभर द म्याटर इट डजन्ट व्हाटएभर द तपाईको चाहिँ प्यारामिटर होस् के बेस अरु आओस् त उ एक्टिभ नै बनिरहन्छ ल त्यही भएर वी क्यान से स्ट्यान्ड बाइ 1 प्रिमसम ल प्रिम्प्ट and you can enable the same thing over here also so तपाईले प्रिमसम इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को कुरा भनेको चाहिँ if you want to make the gateway 1 as the active for forever then you can say standby 1 priority and you have to give the highest priority basically you can mention from 0 to 255 100 is default so let me mention 150 fine मैले मेन्सन गरेन so standby brief there you go यो छ अब के हुन्छ भने अहिलेको सिनेरियोमा मैले तपाईको यसमा कति गेटवे दिएको छु त भन्दाखेरि कति दिएको छ 2 मात्रै दिएको छ I want to mention 254 मेन्सन गर्नु पर्यो ल मैले अब तपाई DSCP बनाएर दिने भने पनि DSCP मा कति भन्नु पर्यो तपाईले 254 नै भन्नु पर्यो ल सो यहाँ नेरी मैले यहाँबाट तपाईको चाहिँ मैले के गरे पिङ गरे कन्टिन्युअस मा पिङ गरिरहन्छु वर्क भइरहेछ अहिले एक्टिभ को छ तपाईको यहाँ गरे हेरौं अहिले एक्टिभ को छ तपाईको 192.168.10.1 एक्टिभ छ 10.1 एक्टिभ छ नि त मैले तपाईको ट्रान्सफर गरे भने मेरो ट्राफिक कहाँबाट गइरहेछ त भन्दाखेरि कुन गेटवेलाई उले चुज गरिरहेछ अहिलेको रिसेन्ट टाइममा भन्दाखेरि एक्टिभलाई चुज गर्छ दैट इज 10.1 लाई चुज गरिरहेछ हो त्यो चुज भइरहेछ नि त भने चाहिँ त्यो रनिङ भइरहेछ भन्ने बुझ्यो अब इन्टरनेटको लागि मैले तपाईको चाहिँ यदि मैले ट्राई गर्छु या मैले फेरि एकचोटी रिफ्रेश गरे भने यो वर्क भइरहेछ यो पनि ठिकै छ हैन तपाई अझै अब वर्क भएको छैन भने हेर्न मन छ भने नेट हेर्दाखेरि पनि भयो नेट ट्रान्सलेसन त्यो पनि थाहा छ नि त हामीलाई सो दिस इज अल यु क्यान सी यसरी तपाईको ट्रान्सलेसन भइरहेछ पब्लिक साइटमा सो सर्भिस रन भइरहेछ तर व्हाट आई डिड इज दैट राइट नाउ ओके फाइन कि तपाईको यो के छ एक्टिभ थियो र कम्युनिकेसन पनि भइरहेछ म कन्टिन्युअस मैले पिङ गरे ताकि ट्राफिक गइरहेको हामीले देख्न सकौं
because of some reason the gateway goes down. The primary gateway, the active gateway goes down. So it comes to the initiate and it comes to the standby to the active. It was standby before, state was standby before, but now it come to be a active. Wait a second, it come to be a active. Connection मा केही लस छ तपाईको? अलिकति यसमा तपाईको एउटा सम प्याकेटमा तपाईको टाइमिङ बढ्यो तर कनेक्सन भइराछ ल. So if I make it up again, like because of after some time, maybe तपाईको मैले रिपेयर गरे, केही गरे, मेन्टेनेन्स गरे या ट्रबल सुट गरे, त्यसपछि मैले यसलाई फेरि ब्याक लिइसके पछाडी अगाडि यो एक्टिभ थियो, गेटवे टु एक्टिभ भयो. अब फेरि के हुन्छ तपाईको? को एक्टिभ हुन्छ त? फेरि यो एक्टिभ भइहाल्छ ल. ठीक छ. So connection भइराछ. So this is how के भन्छ यसरी हामीले बेनिफिट एचिभ गर्न सक्छ एफएचआरपी बाट. त्यो डिभाइसमा चाहिँ हजुरको त्यो भर्चुअल गेटवे राख्नुपर्ने भर्चुअल गेटवे राख्नुपर्छ ल. ओके. तर अब यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ के छ भने हैन, के भयो भने ठीक छ लेन साइड डाउन हुँदाखेरि उले थाहा हुन्छ हैन, बुझ्नु? लेन साइड डाउन हुँदाखेरि उले थाहा भयो. तर के भयो भने बिकज अफ सम रिजन मेबी द गेटवे 1 को अहिले प्राइमरी भइराछ, गेटवे 1 को तपाईको वेन साइड केबल डाउन भयो ल. वेन साइड है, वेन साइड भनेको तपाईको यो डाउन भयो भनेपछि इन्टरनेट कनेक्सन त हुँदैन नि त हैन हामीलाई, हुन्छ त? हो गेटवे 1 मै उले त ट्राफिक गेटवे 1 लाई नै पठाउँछ किनभने लेन साइडमा त कुनै पनि चेन्जेस हुँदैन, यो तपाईको एचएसआरपी मा त हुन्छ त? हुँदैन नि त. सो तपाईको अब त्यहीबाट प्याकेट पठाउँछ उले भने डेस्टिनेसन होस् अनरिचेबल भन्यो ल. तर यस्तो कन्डिसनमा मानौँ अघिको कन्डिसनमा मानौँ मैले एउटै मात्रै नेटवर्क लिएको कन्डिसनमा चाहिँ मैले लेनलाई मात्रै तपाईको फोकस गरेको भए हुन्थ्यो, एउटै मात्रै कनेक्सन लिएको कन्डिसनमा चाहिँ हैन. तर इफ बिकज अफ इफ आई हेभ अ मल्टिपल कनेक्सन्स अन द पब्लिक साइड के पब्लिकमा पनि मेरो मल्टिपल कनेक्सन छ भने त मेबी गेटवे 1 को तपाईको गेटवे 1 को थ्रुबाट पब्लिक कनेक्सन हुन सक्दैन भने गेटवे 2 बाट त हुन सक्ला नि त. मेबी मैले मल्टिपल आईएसपी बाट कनेक्सन लिएको हुन सक्छ हो. सो इन दैट पिरियड अफ टाइम चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भने लेन साइडको लागि त हामीले गेटवे चुज गर्यो, तर वेनको तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ भने इफ यो पब्लिक वेन तपाईको इन्टरफेस डाउन भयो या रिचेबिलिटी भएन भने पनि के होस् तपाईको उले आफ्नो फंक्सन चाहिँ लेफ्ट गरोस् ल. त्यो चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईले ट्र्याक गर्नुपर्ने हुन्छ ल इन्टरफेसलाई. तपाईले ट्र्याक गर्ने त्यो इन्टरफेसलाई अनि भन्ने कि यो डाउन भयो भने चाहिँ के होस् तपाईको फंक्सन डाउन होस्. सो कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? अब अहिले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले यसलाई पनि मैले हेरिराख्ने यसलाई कनेक्सन गइराछ डाउन भइराछ. अब उले तपाईको उसको वेन साइड तपाईको डाउन भयो तर उले आफ्नो पोजिसन लेफ्ट गरेको छैन, उले भनिराछ आइ एम द एक्टिभ. त्यही भएर त प्याकेट 10.1 मा गइराछ नि त हैन, किनभने लेनमा त इस्यु छैन वेनमा इस्यु हो नि त. सो नाउ आइ एम गोना ट्र्याक दिस इन्टरफेस गिग 0/0. अब कसरी ट्र्याक गर्ने भन्दा चाहिँ रिचेबिलिटी ट्र्याक गर्नु पर्यो. So you can say standby 1 ठीक छ के गर्ने ट्र्याक कसलाई गिग 0/0 लाई वेन इन्टरफेसलाई ट्र्याक गर्ने. अनि के गर्ने भने तपाईको यहाँ डिक्रिमेन्ट भ्यालु हुन्छ ल. सरी स्ट्यान्डबाई सरी आई थिंक पब्लिक इन्टरफेसमा होला सायद. इन्टरफेस गिग 0/1 स्ट्यान्डबाई 1 ट्र्याक yes standby 1 track छ त यसमा तपाईको गिग 0/0 यसमा ट्र्याक अब्जेक्ट क्रिएट गर्नै पर्छ जस्तो छ ल. नत्र हामीले ट्र्याक अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि पनि भयो प्रब्लम हुँदैन. मैले ट्र्याक गरे गिग 0/1 लाई ट्र्याक अब्जेक्ट. ओके सो फर्स्टमा के गरौँ अब्जेक्ट क्रिएट गरौँ ल. सो एक्जिट लेट मी क्रिएट वान अफ द अब्जेक्ट टु ट्र्याक द इन्टरफेस. So for that case I can say track यो ट्र्याक अब्जेक्टको नम्बर हो ल जति दिए पनि हुन्छ. मैले 10 गरे नो इस्यु 10 कसलाई इन्टरफेस गिग 0/0 लाई के गर्ने ट्र्याक गर्ने. अब के ट्र्याक गर्ने भन्ने कुरा आउँछ आईपी ट्र्याक गर्ने हैन. आईपी तपाईको त्यो आईपी ले ट्र्याक गर्नु पर्यो, त्यसको आईपी ट्र्याक गर्नु पर्यो. लाइन प्रोटोकल भनेको चाहिँ तपाईको यो के हुन्छ नि वान साइड तपाईको डाउन भयो भने अर्को साइड पनि डाउन हुन्छ के बुझ्नुमा नि. सो त्यो कारणले मैले चाहिँ तपाईको के गरे लाइन प्रोटोकल मैले चाहिँ ट्र्याक गर्न खोजे यहाँनिर. सो आई विल से यहाँनिर तपाईको अप्सन्स छ तपाईको
डिले भनेको चाहिँ ट्र्याकिङ डिले सो वन्स इफ द इन्टरफेस गोज डाउन हैन कतिखेर डिले हुँदाखेरि कतिखेर डाउन हुँदा कति सेकेन्डमा भन्छ ल तपाईको कति डाउन भएको कति सेकेन्डमा किनभने सर्टेन टाइममा त डाउन हुन्छ सो कति सेकेन्डमा भने अब धेरै छिटो गर्नु छैन भने 3 सेकेन्डमा डाउन भएको 3 सेकेन्डमा के गरोस् त्यो त्यति डिलेसम्म रहोस् र अप भएको 3 सेकेन्डमा किनभने डाउन भएको 3 सेकेन्डमा नोट होस् अनि त्यसपछि अप भएको पनि के हो 3 सेकेन्डमा नोट होस् के किनभने डाउन भयो भने पनि उसले पोजिसन लेफ्ट गर्नुपर्छ अप भयो भने उसले पोजिसन रिगेन गर्नुपर्ने हुन्छ हो सो त्यो कारणले चाहिँ मैले अप 3 भने अरू अझै लेस दिन मन छ भने अझै लेस दिँदाखेरि पनि भयो तपाईले है ठीक छ सो नाउ गो टु द इन्टरफेस gig 0/1 स्ट्यान्ड बाई 1 ट्र्याक द ट्र्याक अब्जेक्ट इज 1 ठीक छ अनि यहाँनिर अप्सन छ तपाईको डिक्रिमेन्ट हामी चाहिँ कसलाई डिक्रिमेन्ट गर्ने प्रायोरिटी अब प्रायोरिटी लेस भयो भने के हुन्छ उ स्ट्यान्ड बाई हुन्छ हो प्रायोरिटी तपाईको हायर भयो भने चाहिँ के हुन्छ एक्टिभ हुन्छ नि त सो अहिले अब हाम्रो केसको कुरा गर्ने भने चाहिँ हाम्रो के छ भने तपाईको यो एक्टिभको प्रायोरिटी तपाईको 150 छ स्ट्यान्ड बाईको प्रायोरिटी 100 छ सो अब एक्टिभ तपाईको डाउन भयो भने एक्टिभको तपाईको यो जुन ट्र्याक गरेको इन्टरफेस डाउन भयो भने चाहिँ उसले आफ्नो प्रायोरिटी के गरोस् डिक्रिज गरोस् कति डिक्रिज गर्दाखेरि चाहिँ यो भन्दा कम हुन्छ होला 60 गर्दाखेरि हुन्छ अनि 1 ले त हुन्छ त्यसो गर्दा पनि हुन्छ होइन 59 गर्दा पनि हुन्थ्यो मैले 60 गर्दै 60 गर्दाखेरि लगभग यो 90 मा हुन्छ भनेपछि लेस नै हुन्छ जति गर्नुस् लेस बनाउनु पर्यो ल मैले डिक्रिमेन्ट 60 होस् भने सो लेट मी गो ब्याक so you can see do so track के छ यो लाइन प्रोटोकल डाउन छ भनिरहेको छ ल अहिले डिले कति 3 सेकेन्डमा अप 3 सेकेन्डमा so let me go over here no shutdown let me like use this again up भयो communication भयो so what I did is that I think my gig 0/0 may so shut down this is active right now यसमा यो तपाईको HSRP मा डाइरेक्ट लगाउन मिल्थ्यो यो तपाईको फिचर है यसमा तपाईको चाहिँ अवेलेबल रहनेछ ल VRRP मा चाहिँ गर्न मिल्छ डाइरेक्ट एप्लाई गर्न मिल्छ कि यो तपाईको फिचर है यसमा तपाईको दिएन लाइक यु क्यान डु लाइक दिस इन्टरफेस gig 0/1 स्ट्यान्ड बाई 1 track object ठीक है ल डाइरेक्ट तपाईको इन्टरफेस ट्र्याक गर्ने अप्सन्स हुन्छ ल यसमा आई थिंक सपोर्टेड गरेन सो यसरी हामीले गर्न सक्छ तर ट्र्याकले चाहिँ वर्क चाहिँ गरिरहेछ नि यहाँ हेर्न सक्छ हामीले सो ट्र्याक सो देयर यु क्यान सी इट्स सेइङ दैट द इन्टरफेस गोज डाउन के इन्टरफेस के भयो डाउन भयो भनेर भनिरहेछ ल सो यसरी इभन तपाईको चाहिँ पब्लिक इन्टरफेस डाउन भयो भने पनि हामीले चाहिँ के भन्छ त्यसले चाहिँ आफ्नो पोजिसनलाई लेफ्ट गराउन सक्छ ल लेट मी शो यु इन द VRRP क्लियर सो यो हुन्छ सो एक्टिभमा तपाईको HSRP मा चाहिँ के हुन्छ तपाईको एक्टिभ र स्ट्यान्ड बाई हुन्छ र एक्टिभ अनि स्ट्यान्ड बाई मिन्स ब्याकअप एक्टिभ मिन्स द प्राइमेरी राउटर जस्तो हुन्छ सो देयर इज अनदर वान ओके अर्को छ तपाईको अर्को चाहिँ तपाईको के छ भने ए सरी आई थिंक आई डिड सम मिस्टेक ओभर देयर इन्टरफेस gig 0/1 स्ट्यान्ड बाई वर्क त गर्नुपर्ने हो ट्र्याक अब्जेक्ट यो थिएन ल सरी ट्र्याक अब्जेक्ट कति थियो हाम्रो 10 थियो ल एप्लाई गरिदिनुस् सो द ट्र्याक अब्जेक्ट इज कति हो 1 हैन ल 10 हो नि त ओके so let me show now you can see so track now it's used by the HSRP clear
सो अब चाहिँ तपाईले के गर्नुभयो यहाँनिर सो आईपी इन्टरफेस ब्रिफ गरेर मैले देखाएँ तपाईको यो पब्लिक इन्टरफेस खोइ पब्लिक इन्टरफेस भनेको तपाईको gig 0/0 के छ तपाईको डाउन छ हो सो डाउन हुने बित्तिकै उले के गर्यो तपाईको स्ट्यान्ड बाइ ब्रिफ गर्ने भने उले आफ्नो पोजिसन लेफ्ट गरेर उले प्रायोरिटी कति बनायो 90 बनायो ल अटोमेटिकली क्लियर सो नाउ द ट्राफिक इज फ्लोइङ फ्रम वेयर कहाँबाट ट्राफिक गइरहेछ तपाईको अब टेन्डर 2 बाट गइरहेछ ल किनभने एक्टिभ को छ त यहाँ सो उले तपाईको के भयो एक्टिभ यो भयो कि बुझ्नु लेन साइड को अन नै छ है लेन साइड तपाईको अफ छ ल वेन चाहिँ तपाईको के भयो डाउन भयो ल यो भयो अब मैले तपाईको वेनलाई फेरि अफ गर्ने बित्तिकै gig 0/0 लाई इफ आई मेक इट अफ अगेन देन विथिन 3 सेकेन्ड इट विल कम ब्याक के अगाडि कति थियो तपाईको प्रायोरिटी 90 थियो अब ऊ तपाईको अफ हुने बित्तिकै ट्र्याक तपाईको स्टेट के भयो प्रोटोकल लाइन प्रोटोकल डाउन देखि अफ भयो भनेको विथिन 3 सेकेन्डमा उले के गर्यो पोजिसन रिगेन गर्यो नि त प्रायोरिटी कति बनायो आफूले आफूलाई 150 बनायो सो इट बिकम्स द एक्टिभ फाइन सो द कम्युनिकेसन इज गोइङ अन सो इभन यु क्यान ट्र्याक द वेन इन्टरफेस एन्ड ट्र्याकिङ पनि हामीले चाहिँ गर्न मिल्छ होला यसरी इन्टरफेसहरूले चाहिँ सो अप टु नाउ के डाउट छ यसमा तपाईहरुलाई सो यसरी तपाईले HSRP कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ सो इफ यु वान्ट टु ट्र्याक so this is how you can track the interface also track 10 interface कति हो अनि यो डिले टाइमिङ चाहिँ तपाईलाई अब कति दिन मन छ त्यो अनुसारले तपाईले दिन सक्नुहुन्छ अझै छिटो बनाउनु पर्यो भने 2 सेकेन्ड नै दिदा पनि हुन्छ 0 देखि 180 सेकेन्ड सम्म दिन मिल्छ होला यो okay so and then no need to track the another है सेकेन्डरीले ट्र्याक गरिरहनु आवश्यकता छैन सिर्फ प्राइमरीले ट्र्याक गर्दाखेरि हुन्छ अब न्याटहरु कन्फिगर गर्ने पर्ने कुराहरु त तपाईहरुले गर्नै पर्ने हुन्छ so this is how you can do it so up to now any doubt case